A very warm good morning to everyone. Welcome to day 46. In the day 45, we already discussed that how market demand curve is the average revenue. Through the help of diagram also, through the help of numerical example also, we already proved that MD is equal to AR. Today's class, we are discussing a relationship between average revenue as well as the your TR. It means the AR as well as the TR curve. Through the help of diagram, how can we calculate the AR curve with the help of TR curve? And also after that we have to discuss total, average and marginal revenue concept. How all three revenues, we in the fourth chapter we already discussed that TR, AR and MR, but only we discussed definition as well as the calculation part. But here under the monopoly market, how TR, AR and MR will be have the relationship between, how it will be the works in the monopoly market, we'll discuss in today's class. Okay, comes to now the relationship between AR and TR curve. What is the relationship between the AR and TR curve? How can we calculate AR curve? We already know that how we calculate the AR curve, but through the help of diagram, how can we calculate your AR curve? For example, your OY axis will be showing the TR and your OX level will be showing the output level. It means a different output level. So first, what is the shape of TR curve? So when your output is going to increases 1, 2, 3, 4, 5, 6, how it will be the quantity or your output is increases, automatically your TR also increases, but after a certain point it start to decline. So this is the shape of your TR curve. So once we study the TR curve, it means when your output is going to increases as well as your TR also increases. For example, just observe the table number 6.1. So yesterday we already discussed that table number 6.1. You have to look in the table 6.1. The TR will be the maximum. In which unit? Here TR will be the 50, right? In the 10th unit our output level 10. When output level is 10, your TR will be the 50. Is it clear? But we have to discuss now slope. It means how can we calculate AR curve here? For the 6th unit of AR curve, your TR value is, here TR value is 42. The 6th unit of output, your TR value is 42. So in this particular point we can denote as A. So this means OA, the straight line slope will be the indicates the calculation of AR. So how can you calculate the AR curve here? Just look here, the table number 6.1 is very important here. So now what is the TR value? The TR value is 42. Okay. What is the quantity? It means Q value. What is the Q value here? Q value will be the 6. How can you calculate the AR? AR is nothing but TR divided by Q, right? This is the formula of average revenue curve. The TR value will be the 42 and your quantity will be the 6. 6 ones are 6 sevens are 42. It means therefore your AR value is equal to 7. Just check this is correct or not. Just go back to table number 6.1. The 7th AR curve, your TR value will be the 6 and your quantity will be the, your TR value will be 42 and your quantity will be the 6. Just look back 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the 6th quantity, your AR value will be the 7, your TR value will be the 42. It means through the help of diagram also we can calculate the AR curve with the help of slope.
OC is a slope here. So one more example. For example, here is the TR value. For example, here second unit of output, the TR value is 18. So what is the TR value now? AR value. So calculate just again TR divided by Q. What is the TR now? TR is 18. What is your Q? Q is a 2. It means your TR is a 9. Go back and check. So the second output, your AR value will be the 9. It will be through the help of TR curve with the slope, we are also calculate the AR curve in the relationship. So what is the relationship? The TR and AR, when TR is increasing, when output is increasing. So continuously we are going to increase the output level 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this. Your TR also increases, but after a certain point your TR also started to decline. So when your output is going to increases but your AR curve will be started to decline. Is it clear? This is the relationship between the TR and AR curve. We also discussed in the later classes what is the relationship between MR and AR also, MR and TR also, and how can you calculate the AR through the help of TR curve. Is it clear? Comes to here the another very important concept, total average and marginal revenue is nothing but in a short form you can also write this TR, AR and MR. This concept and relationship between the TR, AR and MR, so these are the very important. Through the help of diagram we can discuss here. So in the short form I wrote here, when TR is going to increases, for example, when TR is going to increases with the help of your quantity, it means when you people are increasing your output level, as the same way your TR also increases but not a same amount. Is it clear? TR does not increase when output is increases in a same amount. It means we are increasing the output level, TR also increases but not a same amount of quantity demanded. Here we are increasing 1, 2, 3, 4, 5 continuously, we have the proportion of 1 here, but here starting it will be the 0, then next it will be the 10, 18, 24, final it will be 10, it will be 50, then after later it will be the 49.5, then 48. So it means output is also increasing, TR is also increasing but not a same amount. Is it clear? This is the point you have to remember here. The next one is increasing TR became smaller. Just check the table number 6.1 here is very important. Increase in TR became smaller. For example, the starting TR value is 10, second TR value is 18, third TR value is 24. So TR is increasing but it became smaller and smaller because 10th unit of TR value will be the 50 but 12th unit of TR value will be the 48 or 49. So just go back and check. It means it will be started to decline light. That's why they told increasing TR become a smaller. That's why they gave example here. Example, the fifth unit of TR will be the fifth unit of TR will be the 37.50, but fourth unit of the TR will be the 32. Increasing. So what is the difference between fifth value and fourth value? 37.50 minus 32. You will get the difference 5.50. Is it clear? You will get the difference 5.50. But check same as 11th unit of TR value is 49.50 but 12th unit of TR value is 48. Now you have to minus 48 minus 49.50. Answer will be the minus 1.50. That's why they told when we are increasing our output level but
TR value is became smaller and smaller. Here difference between the TR will be the 5.50, but when we are going to increase our output, this is the output level 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So when we are going to increase our Q value or quantity level or output level, your TR value become smaller and smaller. Is it clear? So that's why in the diagram, so it will be the look like. It means when we are going to increase this output level, your TR level also increases in a smaller. After a certain point, it's also started to decline. It means your TR become a smaller and smaller when we are going to increase our output level in a nature. Is it clear? So just for the tally or for your understanding, go and check table number 6.1 in your NCERT textbook. So that's why I wrote in the 5th unit, the TR value will be the 5.5 difference you will get, because 37.50 minus 32. But after a 10th unit, but TR value in the 10th unit is the 50. After a 10th unit of output, TR start declining. See here, the 12th unit, 48 minus 49.50, this is the 11th unit. So when you deduct the 48 minus 49.50, we'll get the minus 1.5 value, that is a fall in RS 1.50 in your revenue. So when we are going to increase the output level, after a certain point, your TR also started to decline. This is the concept of your total, average and marginal only basic introduction. So that is the relationship between AR and TR curve. Tomorrow classes, what we have to discuss is very important for the exam. Relationship between TR and MR, and relationship between AR and MR. So this is very important for the 4 marks question and sometimes 2 marks question. Relationship between, today we discuss relationship between TR and AR and TR. Tomorrow we have to discuss relationship between TR and MR. When the TR is increasing, what will happen to your MR curve? So simultaneously we have to discuss average revenue as well as the MR. It means a marginal revenue. If average revenue is increasing, what will happen to your marginal revenue? Why marginal revenue will become a negative? Why not the AR curve is a negative? These all are concepts we will discuss in the tomorrow classes. So ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 45ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6.1ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ 46ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, AR ಮತ್ತು TR ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವುಗಳ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ? ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು TR ರೇಖೆಯ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ AR ರೇಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. OY ರೇಖೆಯು ನಮಗೆ TR ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. OX ರೇಖೆಯು ನಮಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ 1, 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ TR ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟಿ 6.1 ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ 6.1 ನೀವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 6.1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 10ನೇ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ 10 ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ 10 ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಮಗೆ 50 ಇತ್ತು, ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ TR ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈ TR ಸಹಾಯದಿಂದ AR ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಲೋಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ TR 42 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 6 ಉತ್ಪನ್ನ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ TR ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ರೀ, 42 ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ OA ಒಂದು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು, TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, AR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, AR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, ಇವಾಗಲ್ಲಿ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 42 ಇದೆ. ಮತ್ತು Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನನಗೆ AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ 6.1 ನೋಡಿ. 6 ಉತ್ಪನ್ನ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42 ಇದ್ದಾಗ AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ AR ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ನಾನಿವಾಗ, TRನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ರೀ, AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ 2 ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 18 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AR ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗೆ TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ, 2 ಇದೆ. 2 9 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ AR ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ, 9 ಅಂತ ಬಂತು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 2 ಉತ್ಪನ್ನ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 9 ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 3, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, TR ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಸಹ ನಾವು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, 10, ಆಮೇಲೆ 18, ಆಮೇಲೆ 24 ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು 2ನೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 9 ಇತ್ತು, ಬಟ್ 7ನೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? 2ನೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ 9 ಇತ್ತು, ಬಟ್ 7ನೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು TRಗೆ ಮತ್ತು ARಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, TR ಮತ್ತು ARಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಮೊದಲೇದು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಟಿ ಆರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಉತ್ಪನ್ನ ಏರಿಕೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು 1 2 3 4 ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ 10 18 29 50 ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ 10 ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 18 ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 18ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 8 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಇದೆ, 11th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49.5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, -0.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂನಿಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, 4th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 32 ಇದೆ. ಓಕೆ, 5th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ 37.50 ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತಂದರೆ TR2 ಮೈನಸ್ TR1 ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, TR2 ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ನನಗೆ ಅಂದರೆ 5th ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 37.50 ಮೈನಸ್ 32 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 5.50. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 11th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48 ಇದೆ. ಬಟ್ 12th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 49.50 ಇದೆ. ಬಟ್ 12th ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 48 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ RS -1.50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 5.50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ -1.50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಋಣಾತ್ಮಕವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಇಳಿಮುಖ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 6.1 ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್ಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್ಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಆರ್ಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸಮಾನಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಂಬಾಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಎ ಆರು ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಆರ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಾಗ ಎ ಆರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.